हेलो फ्रेंड्स, प्रेमिला किचन में तमारुं स्वागत है। तो आज आप बनावी रह्या छीए कच्ची दाबेली। ए पण बार करता खूब ज सारी अने सरस बने छे। तो सौथी पहला आपणे मसालो बनावी लेशुं। तो अहींया मैं तज लीधा छे, वरियाળી लीधी छे, जीरुं लीधुं छे, धाणा सूका लीधा छे अने केलची लीधी छे, लविंग अने मरिया लीधा छे। तो आटली वस्तु आपणे कच्ची दाबेलीनो मसालो बनाववा माटे जोईशे। तो गैस पर आपणे एक कढ़ाई मूकी देशुं अने सौथी पहला आपणे धाणा उमेरी लेशुं, वरियाળી उमेरी लेशुं, लविंग अने मरिया आपणे उमेरी लेशुं, एक इलायची उमेरी लेशुं, तजना टुकड़ा पण आपणे उमेरी लेशुं। आ कच्ची दाबेलीनो मसालो बहु सरस बने छे, तमे एकवार जरूरथी ट्राय करजो। जीरुं पण आपणे उमेरी लेशुं। तो आ रीते आपणे बधुं शेकी लेवानुं छे। थोड़ो कलर चेन्ज थाय त्यां सुधी आपणे आने शेकवानुं छे। एकदम धीमा तापे शेकवानुं छे, नहींतर आपणो आ मसालो बळी जशे। आ कच्ची दाबेलीनो मसालो बहु सरस बने छे। आ मसालो तमे भूंगळा बटेकामां पण यूज करी शको छो, तेमां पण बहु सरस लागे छे। तो आ रीते आपणे चलावतुं रहेवानुं छे। जो तमने मारा विडियो गमता होय तो लाइक करजो, शेर करजो अने सब्सक्राइब ना कर्युं होय तो पण करी लेजो। बाजुमां रहेली बेल आइकन पण दबावी लेजो, जेथी मारा नवा विडियोनी नोटिफिकेशन तमने मळती रहे। तो आ रीते आपणे मसालाने शेकी लेवानो छे। तो आपणो मसालो शेकाई गयो छे। तो हवे आपणे एक प्लेटमां काढी लेशुं अने फरीथी आपणे गैस पर कढ़ाई मूकी देशुं। तो फरीथी आपणे गैस पर कढ़ाई मूकीने सूका नारिયેળનું टोपરું जे छीण छे ते आपणे उमेरी लेशुं। जे मारी जोडे ए टोपરું हतुं तो मैं एने छीणीने यूज कर्युं छे। तेने पण आपणे हलकું सोते करी लेवानुं छे। गैसने आपणे एकदम स्लो राखवानो छे अने 2 चमची जेटला आपणे तल उमेरवाना छे। तल अने टोपરું बे साथे ज आपणे शेकी लेवानुं छे। आनो फ्लेवर बहुत सरस आवे छे, जरूरथी बनावजो। आ मसाला वगर तो दाबेली अधूरी छे। तो तमे पण आ मसालो बनावीने ज दाबेली बनावजो। एकवार मसालो बनावशो तो तमे मसालाने वारंवार यूज पण करी शको छो। तो आपणुं आ टोपરું पण तैयार छे। टोपરું अने तल शेकाईने तैयार थई गया छे। तेने पण आपणे प्लेटमां काढी लेशुं। तो बधुं ठंडू थई जाय त्यारबाद आपणे एक मिक्सर जार लेशुं। मिक्सर जारमां आपणे आ क्रश करी लेवानुं छे। अहींया हूँ लाल मरचा अत्यारे यूज नथी करती, हूँ लाल मरचा पाछळथी यूज करीश। तो मैं ग्राइंड करी लीधो छे मसालो अने बहु ज सरस एवी सुगंध आवे छे आ मसालानी। आखा रसोडामां आखा घरमां आ मसालानी बहु सरस स्मेल आवे छे। तमे पण बनावजो। दाबेली पण बहु सरस बने छे आ मसालो नाखवाथी। तो आपणे मसालो एक प्लेटमां काढी लेशुं। विडियो गमे तो लाइक जरूरथी करजो अने शेर पण करजो, जेथी कच्ची दाबेलीनो स्वाद घरे आपणे मळी जाय। तो हवे आपणे बीजी चटनी बनावशुं। तो लीला धाणा लेशुं धोईने। आपणे ग्रीन चटनी बनावी लेशुं। 2 લીલા મરચાં લેશું, તેને પણ આપણે આ રીતે કટ કરીને એડ કરી લેશું। પુદીનાના પાન લેશું, એ પણ આપણે ધોઈને જ લેવાના છે। 2 લસણની કળી લેશું। સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરશું। થોડી આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે ખાંડ સુગર એડ કરશું। हाफ લીંબુનો रस આપણે એડ કરશું। आ रीते जो तमे चटनी ग्रीन बनावशो तो एकदम बार जेवी बनशे। आ चटनी तमे वडापाव साथे पण सर्व करी शको छो। तो हवे आपणे थोड़ुंक पाणी एड करशुं। पाणी आपणे वधारे एड नथी करवानुं, नहींतर पाणी वधारे एड करशुं तो चटनी आपणी पातળી थई जशे।
થોડી ઘટ રહે એના માટે આપણે થોડું જ પાણી એડ કરવાનું છે, 2 થી 3 ચમચી જેટલું જ પાણી એડ કરવાનું છે। તો હવે આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી લીધી છે ચટણીને, તમે જોઈ શકો છો કલર પણ બહુ જ સરસ એવો આવ્યો છે, એકદમ ગ્રીન। તો આ ચટણીને પણ આપણે એક વાટકીમાં કાઢી લેશું। આ ચટણીનો ફ્લેવર બહુ જ સરસ આવે છે દાબેલીમાં, જરૂરથી બનાવજો। તો આને પણ આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું। હવે આપણે બનાવશું ખજૂર આંબલીની ચટણી। તો અહીંયા મેં ખજૂર આંબલીની ચટણી માટે ખજૂર આંબલી અને સૂકા લાલ મરચાં અને સ્વાદ અનુસાર નમક અને ગોળ આટલી વસ્તુ મેં અહીંયા લીધી છે અને 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીને આને આપણે 2 ઉકાળા આવવા દેવાના છે। ત્યારબાદ ઠંડી થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે આને ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું। તો અહીંયા મારો એટલો વિડીયો સ્કીપ થઈ ગયો છે, એટલા માટે હું તમને કહી દઉં છું કે ખજૂર આંબલીની ચટણી માટે આપણે બધી જ વસ્તુને ઉકાળી લેવાની છે, ઠંડી થાય ત્યારબાદ આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાની છે, જેથી ગ્રાઇન્ડ કરવાથી એકદમ સરસ અને ઘટ ચટણી બનશે આપણી। અને અંદરના બીયા ખજૂરના કાઢી લેવાના છે, આંબલીના અને બેના, નહીંતર પીસતી વખતે આપણને નડશે। તો તમે જોઈ શકો છો ખજૂર આંબલીની ચટણી કેટલી સરસ બની છે। જો તમારે આનો વિડીયો જોતો હોય તો તમે મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો, તો હું તમારી માટે આનો વિડીયો પણ બનાવીશ। આ ખજૂર આંબલીની ચટણી બહુ સરસ બને છે। તો આપણો મસાલો, ગ્રીન ચટણી અને લાલ ચટણી ત્રણેય તૈયાર છે। તો હવે આપણે બનાવશું દાબેલીનું સ્ટફિંગ। તેના માટે મેં અહીંયા એક ડુંગળી એકદમ બારીક સુધારી લીધી છે, તેને પણ આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું। અને બટેકા મેં બાફીને લીધા છે, તેના છિલકા આપણે આ રીતે ઉતારી લઈશું। 10 જેટલી દાબેલી આપણા આટલા બટેકામાંથી બનીને તૈયાર થઈ જશે। બટેકા મેં 500 થી 700 ગ્રામ જેટલા લીધા છે। તો બટેકાને આપણે મેશ કરી લેશું। તો અહીંયા મેં બધા જ બટેકા મેશ કરી લીધા છે અને આપણો મસાલો જે દાબેલીનો છે એ બધો તૈયાર છે। તો હવે આપણે એક ચટણી બનાવશું, જે દાબેલીનો મસાલો બનાવ્યો છે તેમાંથી જ આપણે બનાવવાની છે। તો એક વાટકી લેશું, 2 ચમચી જેટલો આપણે દાબેલીનો જે મસાલો ઘરે બનાવ્યો છે તે જ આપણે એક વાટકીમાં એડ કરી લેશું। 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરી લેશું। મેં મસાલામાં એડ નહોતું કર્યું લાલ મરચું પાવડર, એટલા માટે હું અહીંયા એડ કરી રહી છું। 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરશું। આ બધું જ આપણે મિક્સ કરી લેશું। દાબેલીનો ખાસ મસાલો બનાવવાનો હોય છે, જેથી દાબેલીનો સ્વાદ એકદમ બહાર કરતાં પણ ખૂબ જ સારો આવે છે, હોટલ જેવો જ આવે છે, હોટલ કરતાં પણ સારો આવશે। તમે બહાર જવાનું પણ ભૂલી જશો એટલી આ સરસ દાબેલી બને છે। કચ્છની ફેમસ દાબેલી છે, એ પણ આપણા ઘરે જ બને છે। તો થોડું આપણે પાણી ઉમેરીને આ રીતે ચટણી બનાવી લેશું। તો આપણે ચટણીને આટલું પતલું રાખવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો। તો હવે આપણે ગેસ ઉપર એક કઢાઈ મૂકી દઈશું, 2 પાવલી જેટલું આપણે તેલ ઉમેરી લેશું। 1 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી લેશું। 1 ટીસ્પૂન હલ્દી પાવડર ઉમેરશું। વધારે હલ્દી આપણે ઉમેરવાની નથી, નહીંતર કલર ચેન્જ થઈ જશે। જે આપણે ચટણીનો ઘોલ બનાવ્યો છે તે આપણે ઉમેરી લેશું અને હવે આપણે સતત આ રીતે ચલાવતા રહીશું। ગેસને આપણે એકદમ ધીમો રાખવાનો છે। 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કરશું, જેથી કલર ખૂબ જ સરસ આવે। તો હવે આપણે બટેકા જે મેશ કરેલા છે તે આપણે એડ કરી લેશું અને આ રીતે આપણે મિક્સ કરતું રહેવાનું છે। જે આપણી ચટણી છે ખૂબ જ સરસ એવો કલર આવશે અને સ્વાદ પણ બહુ સરસ આવે છે આ દાબેલીનો।
તો તમે પણ આ રીતે દાબેલી બનાવશો તો ઘરનાને પણ બહુ જ ભાવશે, બાળકોને પણ બહુ ભાવશે। આ રીતે જરૂરથી દાબેલી બનાવજો। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને શેર કરજો। સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પણ કરી લેજો, જેથી મારા નવા વિડીયો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચી જાય। તો આપણે આ રીતે દાબેલીનો મસાલો બનાવવાનો છે। જે સ્ટફિંગ છે તે તૈયાર કરવાનું છે। આ રીતે ગેસની આંચ આપણે એકદમ ધીમી રાખવાની છે। ધીમા ગેસે જ આપણે તૈયાર કરવાનો છે દાબેલીનો મસાલો। તો 2 મિનિટ મેં પાકવા દીધો છે। ત્યારબાદ આપણે જે ખજૂર આંબલીની ચટણી છે તે 2 થી 3 ચમચી જેટલી એડ કરશું અને આ રીતે મિક્સ કરી લેશું, જેથી દાબેલીનો ફ્લેવર એકદમ બહાર કરતાં પણ ખૂબ જ સારો આવશે। તમે એકલી પણ ખાઈ શકશો એટલો સરસ આવે છે। તો સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરશું। તો બટેકામાં મેં બાફતી વખતે નમક એડ કર્યું છે, એટલા માટે આપણે ચાખીને જ એડ કરવાનું છે નમક। તો હવે આપણે આ બધું મિક્સ કરી લેશું। ખજૂર આંબલીની ચટણી તમે જરૂરથી એડ કરજો, બહુ જ સરસ લાગશે। તો આપણે આ રીતે ટેસ્ટ કરી લેશું થોડું। નમક કે આંબલી ચટણી ઓછી હોય તો તમે એડ કરી શકો છો। તો એકદમ પરફેક્ટ એવો આપણો મસાલો તૈયાર થયો છે। તો હવે આપણે પ્લેટમાં કાઢી લેશું। તવીથાની મદદથી આ રીતે સેટ કરી લેશું। લાગે છે ને એકદમ સરસ, બહાર કરતાં પણ સરસ। તો સિંગદાણાથી આપણે આ રીતે ડેકોરેટ કરશું। ખજૂર આંબલીની ચટણી, ગ્રીન ચટણી અને બટેકાનું આ ફિલિંગ સાથે આપણે બનાવીશું કચ્છી દાબેલી। એ પણ જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી આ દાબેલી બને છે। તમે પણ બનાવજો। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને તમે પણ બનાવીને મને જણાવજો કે તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો, આ દાબેલીનો ટેસ્ટ કેવો લાગ્યો। તો આ રીતે આપણે કોથમરીને પણ આ રીતે ડેકોરેટ કરશું। એકદમ ઝીણી સુધારેલી જે ડુંગળી છે એ પણ આપણે આ રીતે સ્પ્રેડ કરશું। જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી લાગે છે ને। મને પણ આ દાબેલી બહુ જ ભાવે છે, મારા બાબાને પણ બહુ ભાવે છે। તમે પણ આ રીતે બનાવજો, તમારા ઘરના બધા સભ્યોને બહુ જ ભાવશે આ દાબેલી। તો તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ આ મસાલો બનીને તૈયાર થયો છે। મસાલો પણ ઘરે બનાવ્યો છે, 2 ચટણી પણ આપણે ઘરે બનાવી છે અને આપણે કચ્છી દાબેલી પણ ઘરે જ બનાવવાની છે। તો અહીંયા મેં પાવ લીધા છે 6 નંગ જેટલા। તો પાવને અમે અલગ કરી લીધા છે। હવે આપણે વચ્ચેથી કટ કરી લેશું આ રીતે। પાવ તૂટે નહીં એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। ઠેઠ સુધી આપણે કટ નથી કરવાનું। તો આ રીતે આપણે કટ કરી લેશું। તો અહીંયા મેં બધા જ પાવ કટ કરી લીધા છે। હવે આપણે ફિલિંગ તૈયાર કરશું। તો સૌથી પહેલાં આપણે જે ગ્રીન ચટણી બનાવી છે તે નીચેની સાઈડ લગાડશું। આ ચટણીનો ફ્લેવર બહુ જ સરસ આવે છે, તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। આ રીતે તમે વડાપાવમાં પણ ચટણી અને ગોળ આંબલીની ચટણી બનાવી શકો છો। અહીંયા હું એક સાઈડ સોસનું પણ લેયર લગાડી રહી છું। સોસનો પણ બહુ જ સરસ ફ્લેવર આવે છે, ટમેટા સોસ। તો એક સાઈડ ગ્રીન ચટણી, એક સાઈડ ટમેટા સોસ મેં લગાડ્યો છે। હવે આપણે ફિલિંગ ભરશું। તો એવું જાજુ એવું આપણે ફિલિંગ આમાં ભરશું।
જેથી ખાવાની પણ મજા આવે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણું ફિલિંગ પણ બહુ સરસ બન્યું છે। તમને પણ જોતાં જ ખાવાનું મન થતું હશે, તો તમે પણ જલ્દી બનાવી લેજો। તો ઉપર થોડી તીખી સીંગ આપણે સ્પ્રેડ કરશું, થોડી ગ્રીન ચટણી આપણે મૂકશું અને આપણી દાબેલી આપણે આ રીતે તૈયાર કરી લેવાની છે। તો બધી જ દાબેલી આપણે આ રીતે તૈયાર કરી લેશું। તમને પણ આવી દાબેલી બનાવી હોય તો તમે પણ બનાવજો અને આ વિડીયો તમે ક્યાંથી જુઓ છો એ પણ મને જરૂરથી જણાવજો। તો આ રીતે આપણે બીજી પણ દાબેલી તૈયાર કરી લીધી છે। આમાં દાડમના દાણા સ્કીપ થયા છે, મારી પાસે દાડમ નહોતું એટલા માટે મેં નથી એડ કર્યું। તમારી પાસે હોય તો તમે દાડમના દાણા જરૂરથી એડ કરજો। તો અહીંયા મેં બધી જ દાબેલી તૈયાર કરી લીધી છે। તો હવે આપણે આને થોડો સેલો ફ્રાય કરશું। તો ગેસ ઉપર એક તવી મૂકી દેશું અને થોડું આપણે તેલ ઉમેરી લેશું। તમે ઘીમાં પણ બનાવી શકો છો, બટરમાં પણ બનાવી શકો છો। તો આ રીતે આપણે ઉપરથી બિલકુલ પ્રેસ નથી કરવાની, નહીંતર જે આપણું ફિલિંગ છે તે બહાર નીકળશે। તો બધી જ બાજુ આપણે શેકીને લઈ લેશું। તો આપણી દાબેલી તૈયાર છે સર્વ કરવા માટે। તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ બનીને તૈયાર થઈ છે। ગ્રીન ચટણી અને સોસ જોડે તમે આને સર્વ કરજો, બહુ સરસ લાગશે। થેન્ક યુ વોચિંગ વિડીયો।